welcome all of you. Now we are going to see tools for study of taxonomy. Okay, so taxonomy டாக்ஸானமியை படிக்கும்போது அதுக்கு சயின்டிஸ்ட் நிறைய டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த டாக்ஸானமியை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் த டூல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டடி ஆஃப் டாக்ஸானமியை படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் தான் நமக்கு பயன்படும்? ஓகே, அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் different tools are used to study of taxonomy, both plants and animals. இப்போ plant taxonomy and animal taxonomy நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா plant taxonomyக்கு different tools-உம் aids-உம், உதாரணத்துக்கு இப்போ plant அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான different tools and aids-உம், animals-க்கு different tools and aids-உம் நம்ம யூஸ் ஆகும். இப்போ plants அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு இப்போ herbarium, okay, and botanical garden. So it was used as a tools as taxonomic aids. But in animals அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு taxonomical keys, okay, museum, zoological parks, marine parks. So these are all classical tools or aids we are using a study of taxonomy of animals. So animals or taxonomy படிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான tools, taxonomical keys, museum, zoological parks and marine parks, இந்த மாதிரி நிறைய tools யூஸ் ஆகுது. ஓகே, components of tools, இந்த மாதிரியான zoological components of taxonomical aids or tools அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி taxonomical aids in toolsக்கான components அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சில components இருக்கு. அதுல first அப்படின்னு பார்த்தோம்னா field visit, ரெண்டாவது சர்வே, ஓகே, சர்வே, மூணாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன், நாலாவது கிளாசிஃபிகேஷன், அஞ்சு ப்ரிசர்வேஷன், ஆறு documentation. So these are all the major components of taxonomical aids or tools. ஒரு taxonomical aids பார்த்தோம்னா அதுல field visit, survey, identification, classification, preservation and documentation. And many taxonomical tools or aids are used in taxonomy. நிறைய டூல்ஸ் எய்ட்ஸை நம்ம வந்து டாக்ஸானமியில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் ஒரு சிலதை இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம், என்னென்ன டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டாக்ஸானமிக் கீஸ். taxonomic keys. So this is the first tool. Okay, classical tools. இதை நம்ம வந்து ரெண்டு குரூப்பா பிரிக்கலாம். Okay, classical tools and molecular tools of taxonomy அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கலாம். இப்போ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே classical tools of taxonomy. Okay, so அடுத்து molecular tools அப்படின்னு வருது. Okay, அது அடுத்து நம்ம பார்ப்போம். Classical tools of taxonomy ல first taxonomic keys. So இந்த keys அப்படிங்கிறது என்னன்னா, the keys are the informations. Keys are informations. Keys are informations for information used for identification of organisms.
identification of organism, either plant or animal, with similarities and dissimilarities. Similarities and dissimilarities. Okay, so that keys அப்படினு சொல்லுவோம். So keys are information used to identification of organism, either plant or animal, with similarities and dissimilarities. Okay, in this keys it always having a contrasting informations. Keys are always having a contrasting informations, and in always in pair. They called as couplets. They have the keys are have contrasting informations or character. Okay, always with pair, so it called as couplets. என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா couplets அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், couplet or couplets. Okay, so இதுதான் the keys அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So using different keys in different taxonomical taxa. Okay, different taxonomical hierarchy ல பார்த்தீங்கன்னா different keys. இப்போ for example இப்போ family அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒரு அனிமலோட ஃபேமிலியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, இல்லை அப்படின்னா அதோடைய ஜீனஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, இல்லை அதோடைய ஸ்பீஷியஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு டாக்ஸானமிக்கல் பொசிஷனுக்கும் அண்ட் கேட்டகரிஸ்க்கும் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டாக்ஸானமிக்கல் கீஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ ஃபேமிலிக்கு, ஜீனஸ்க்கு, ஸ்பீஷியஸுக்குன்னு ஒவ்வொரு டாக்ஸானமிக்கல் கேட்டகரிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸானமிக்கல் கீஸ் ஆர் யூஸ்டு. ஓகே, அதான் ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸானமி கீஸ். ரெண்டாவது ஓகே மியூசியம். ஸோ மியூசியம் இது செகண்ட் டாக்ஸானமிக்கல் டூல். ஃபர்ஸ்ட் இது டாக்ஸானமிக்கு, ரெண்டாவது மியூசியம். ஸோ மியூசியம் அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஸ்கூலில் காலேஜஸ்லாம் அங்கே எஜுகேஷனல் டூர் போகும்போது மியூசியத்தை விசிட் பண்ணியிருப்போம், கேள்விப்பட்டிருப்போம். மியூசியம் அப்படிங்கிறது it is a site for collection of preserved organism for study and reference. ஸ்டடிக்காகவும் ரெஃபரன்ஸ்க்காகவும் ப்ரிசர்வ்டு ஆர்கனிசத்தை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சைட். இட்ஸ் a site of collection of preserved organism for study and reference. We call this மியூசியம். ஓகே, ஸோ இங்கேயும் என்ன இருக்கலாம், பிளான்ட்டோடைய பிளான்ட்டோ அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அனிமல். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வித் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணி ஒரு பிளான்ட்டையோ இல்லை பிளான்ட்டோடைய பார்ட்டையோ இல்லை ஒரு அனிமல்ஸோட ஸ்கெலிட்டனையோ, ஓகே, ஸ்மால் இன்செக்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆர்கனிசமாகவும், இல்லை ஒரு லார்ஜ் ஆர்கனிசம்ஸ் அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸோட ஸ்கெலிட்டனு இல்லை பாடி பார்ட்ஸையோ, ஸ்கல்லாக இருக்கலாம் இல்லை டீத்தாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ரிசர்வ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் மியூசியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இட் வாஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டடி ஆஃப் எக்ஸ்டிங்க்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் லைவ் ஆர்கனிசம்ஸ். இட் வாஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டடி எக்ஸ்டிங்க்ட். ஓகேயா, ஸோ அழிஞ்சு போன அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் லைவ் ஆர்கனிசம்ஸ், உயிரோட இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை பற்றியான டாக்ஸானமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை படிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. எக்ஸ்டிங்க்ட் அண்ட் லைவ் ஆர்கனிசம் மியூசியம். ஓகே, தென் அதுக்கு அடுத்தது சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். மூணாவது சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ். சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ஓகே, சுவாலஜிக்கல் பார்க் it is one of the taxonomical tool. It have many animals are, so many animals are kept in a artificial environment and human care. அதுதான் zoological parks அப்படின்னு சொல்லுவோம். Animals kept into artificial environment under human care. அதோட ஒரிஜினல் என்விரான்மெண்ட் இல்லாம
அதோடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவும் அதோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் அதோடைய சேஃப்டிக்காகவும் we can transform into a particular or controlled environment. ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட் கூட சொல்லலாம். ஸோ கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் அண்டர் ஹியூமன் கேரில் நம்ம அதை பாதுகாக்கிறது தான் சுவாலஜிக்கல் பார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த சுவாலஜிக்கல் பார்க் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் பிஹேவியர், அதோடைய பிஹேவியரை, ஃபீடிங் ஹேபிட். ஸோ இந்த மாதிரியான அனிமலோடைய பிஹேவியர் அண்ட் ஃபீடிங் ஹேபிட் எல்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, பிஹேவியர் அண்ட் ஃபீடிங் ஹேபிட்டை நம்மளால் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த சுவாலஜிக்கல் பார்க் யூஸ் ஆகுது. ஒரு அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வைல்டு அனிமல்ஸ், ஓகே, எஸ்பெஷலி இன் வைல்டு அனிமல்ஸ், okay, wild animals kept into artificial or controlled environment in under human care. It helps to analyze the behavior of organism and as well as feeding habitat, okay, feeding habits. And fourth one anna marine parks. Okay, it is also like zoological park madna marine parks. Okay, so marine organisms are kept into human care avladhaan. Okay, marine organisms நம்ம என்ன பண்றோம், யார் kept in controlled environment or condition. So this is called marine parks. Okay, and last one, printed taxonomic tools. அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it also having many descriptions and as well as many diagrams and descriptions and information it is source to it used to taxonomical study. So அதுதான் printed taxonomical tools அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ஜியாலஜிக்கல் ரீஜன்ஸை பற்றியான டிஸ்கிரிப்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை அந்த அனிமல்ஸ் அங்கே இருக்கிற அனிமல்ஸை பற்றியான டிஸ்கிரிப்ஷனாக இருக்கலாம், அதோடைய மேப்பாக இருக்கலாம், டயக்ராம்ஸாக இருக்கலாம், இது எல்லாமே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பிரிண்டட் டாக்ஸானமி டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுவும் நம்மளுடைய டாக்ஸானமிக்கை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கிளாசிக்கல் டூல்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மாலிகுலார் டூல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி. ஓகே, இது நியூவர் ஒன். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது கிளாசிக்கல் டூல்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்கிறது மாலிகுலார் டூல்ஸ் ஆஃப் taxonomy. Molecular tools of taxonomy. Okay, here in that development of scientific technology, that classical tools are evolved into molecular tools. Scientific technologies உடைய டெவலப்மெண்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, டெவலப்மெண்டால the molecular tools, the classical tools அப்படிங்கிறது classical toolsலேருந்து molecular tools அப்படிங்கிறது எவால்வ் ஆச்சு. molecular tools of classic or taxonomy அப்படிங்கிறது. Okay, and in the molecular tools many scientific methods or techniques are used. Many scientific techniques or medical techniques are used to molecular tools of taxonomy. இதில் நிறைய scientific techniques பயன்படுத்துகிறோம். ஓகே, இந்த taxonomical studies அதில் ஒரு சிலர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் DNA. Okay, DNA barcoding. Okay, second DNA hybridization.
DNA hybridization. Okay, மூணாவது DNA fingerprinting. Okay, நாலாவது RFLP. It means restriction fragment length analysis. Okay, sorry, length polymorphism. RFLP. Okay, and fifth one PCR, polymerase chain reaction. So these are all the 5 techniques. 5 techniques are used in molecular tools of taxonomy. First one, DNA barcoding. So DNA barcoding means, and we are identifying that some of unique sequence of a DNA from which we can identify the species. Yeah, so unique segment. Yeah, அதாவது யூனிக் செக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி அது இருந்தால் அது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. டிஎன்ஏ ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்னா இந்த when a small fragment of a DNA, okay, DNA, it was compared with, okay, it was matched with a gene pool. மொத்தமாக இருக்கிற டிஎன்ஏவில் எந்தெந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்லாம் அது சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மேட்ச் பண்ணி பார்க்க தான் டிஎன்ஏ ஹைப்ரிடைசேஷன். ஓகே, டிஎன்ஏ ஹைப்ரிடைசேஷன் மீன் டு கம்பேரிங் த சீக்வன்ஸ் இன்டு த ஹோல் ஜீன் போல். ஓகே, அது டிஎன்ஏ ஹைப்ரிடைசேஷனும். டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய கிரிமினாலஜிலைஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ரிப்பீட்டட் சீக்மெண்ட்ஸ், ஓகே, ரிப்பீட்டட் சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சேட்டலைட் டிஎன்ஏ அப்படிலாம் வரும், அதை நம்ம படிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது ஆர்எஃப்எல்பி, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த் பாலிமார்பிசம். அண்ட் ஃபைனலாக பிசிஆர், டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பிசிஆர் அப்படிங்கிறது பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் இட் யூஸ்டு ஃபார் டு ஆம்பிளிஃபைங் ஏ டிஎன்ஏ. ஒரு டிஎன்ஏவோட சீக்வன்ஸை நம்ம மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டெக்னிக். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த techniques we are using into molecular tools of taxonomy. Okay, then apart from that, online automated tools are available. Okay, இதுல automated toolsல நிறைய இருக்கு. ஆன்லைன்ல தானாவே, okay, மேனுவலா இல்லாம automated tools. ஸோ இதெல்லாமே ஆன்லைன்ல டிஜிட்டல் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய டூல்ஸ். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் டெவலப்மெண்ட்டாலையும் இன்டர்நெட் டெவலப்மெண்ட்டாலையும் சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டில் உருவான டெவலப்மெண்ட்டில் இது ஒன்று ஆட்டோமேட்டட், ஓகே, தானாகவே ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல்ஸ். ஸோ இதில் நிறைய ஆன்லைன் டூல்ஸ் நிறைய கிடைக்குது. ஓகே, அதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ALIS அப்படிங்குது. ஓகே, ஆட்டோமேட்டட் லீஃப் ஹோப்பர் identification system. Okay, அதே மாதிரி ABIS, இது அதே மாதிரி automated bees identification system. bees அப்படின்னா தேனீக்கள். ஓகே, அதே மாதிரி மூணாவது ஸ்பிடா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்பிடா, டெய்சி, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸ்பிடா, ஸ்பீஷியஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, ஸ்பீஷியஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, டெய்சி அப்படிங்கிறது டிஜிட்டல், டிஜிட்டல் ஆட்டோமேட்டட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். டிஜிட்டல் automated identification
சிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்டோமேட்டட் டூல்ஸ் இருக்குது. அந்த டூல்ஸில் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ஈஸியாக நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும், டாக்ஸானமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை. ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் நிறைய அதர் டூல்ஸும் இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தாலஜிக்கல் டாக்ஸானமிக் டூல்ஸ். ஸோ ஈத்தாலஜி அப்படின்னாது பிஹேவியர். ஸோ அனிமலோடைய பிஹேவியரை வச்சு ஸ்டடி பண்ணுறது. இப்போ ஒரு பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பேர்ட்ஸோடைய வாய்ஸு, அதோடைய சவுண்ட், வாய்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸு இல்லை பிஹேவியரு. ஸோ அதை வச்சு அதோடைய டாக்ஸானமியை ஸ்டடி பண்ணுறது, இதுதான் ஈத்தாலஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. இன்னொன்று டாக்ஸானமிக்கல் டூல்னு ஒன்று இருக்கு. டாக்ஸானமிக் டூல், டாக்ஸானமிக் எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டு. ஸோ எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டு டூல் அப்படிங்கும்போது we know that இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல். ஸோ இன்டர்நெட் மூலயமா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி அதோடைய டாக்ஸானமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியும். அதுதான் டாக்ஸானமிக் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் INOTAXA. INOTAXA சார், INOTAXA, INOTAXA அப்படிங்கிறது தான் இது. இந்த டாக்ஸானமிக் டூலோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இது யார் இது பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி, நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி மியூசியம், நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி மியூசியம் லண்டன். ஸோ லண்டனில் இருக்கக்கூடிய இந்த மியூசியம் தான் இந்த டாக்ஸானமிக் டூலை லான்ச் பண்ணாங்க. INOTAXA அப்படிங்கிற இந்த டூலை லான்ச் பண்ணது நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி மியூசியம் அப்படிங்கிறது லண்டனில் இருக்கக்கூடியது. ஓகே, இதோட மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த INOTAXAங்கிறது ஒரு அப்ரிவேட்டட் வேர்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் ஓப்பன் டாக்ஸானமிக் ஆக்சஸ், அதுதான் INOTAXA அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டகிரேட்டட் ஓப்பன் டாக்ஸானமிக் ஆக்சஸ், இதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த INOTAXA அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்ஸ்டு அண்ட் மாலிகுலர் டூல்ஸ் யூசிங் ஆஃப் taxonomic studies. Okay, thank you.